परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संग जीओ, अज आप जी दे नाल जगत पिता धन धन सतगुरु श्री गुरु धन्ना जी महाराज जी के इतिहास बारे, उन्होंने बाणी बारे गलबात करांगा, क्योंकि अज उन्हों का जन्म दिवस है। सतगुरु धन्ना जी महाराज जिन्हों का जन्म राजस्थान जिला टांक पिंड धुआन कलां विच होया 1416 ईस्वी नूं आप जी दे माता आप जी दे पिता सरदार भोला जी अते माता धन्नो जी दे गृह विखे होया। भावें कि माता पिता जी दे नाम कन्नो जी और पिता कन्नो जी और माता धन्नो जी भी जिक्र आउंदा है, पर आपां जिहड़ा हवाला दिता है मैं तुहानूं वो सत्कारयोग भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी दे लिखे महान कोश विचों दिता है जी। सो आओ आपां उन्हां दी बाणी नूं उन्हां दे इतिहास नूं समझीए। शायद उपर आप जी ने सतगुर धन्ना शब्द सुन के अचरज किया होवे, हैरान हो गए होवोगे तुसीं कि सतगुर धन्ना जी अज तक नहीं सुनिया सी, असीं भगत धन्ना जां कल्ला धन्ना कहंदे आए हाँ। जिवें कि जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच सतगुर धन्ना जी महाराज जी की बाणी दर्ज की गई हुई है, और जिमें सतगुर धन्ना जी ने अपनी बाणी लिखी है उस तरह ही गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच दर्ज की गई है। हुण जिहड़ा सतगुर शब्द है ये क्यों वरत्या गया है, एक मैं पहला ही जरूरी बेनती ये कर दियाँ कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं पढ़न लगे हाँ, सतगुरां की बाणी नूं गाउण लगे हाँ, सतगुरां की बाणी नूं लोकां नूं दस्सण लगे हाँ। जदों भी असीं बाणी दे विचों जिक्र करना है तो असी जिमें बाणी लिखी है उस तरह ही गाउणी है, पढ़नी है, बोलनी है, दसनी है। पर जदों ती इतिहास का जां गल्लां बातां दा इतिहास का जिक्र करांगे किसी दे नाल, असी अपने रहबरां नूं अपने महापुरखां नूं जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज है उन्हां नूं सतगुर आखांगे, क्योंकि कई लोगों ने सानूं आपस दे विच पाड़ के रखिया जिन्हां ने ये प्रचार किया कि भगत शब्द छोटा शब्द है, गुरु शब्द बड़ा शब्द है, जद कि इस विषय ते श्री गुरु रविदास महाराज सच्चे पातशाह जी के संबंध में जो गुरपुरब सी उस दे विच मैं बेनती कर चुका हाँ कि गुरु अते शब्द दोवें बराबर शब्द हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच दोवें ही बहुत सत्कारयोग ने, दोवें ही बराबर शब्द ने। जिवें कि मैं हवाला भी दिता सी, भगत दया ते बुद्ध प्रगाशा दुरमत दूत तजावना, गुरु ते भगत दे विच कोई फर्क नहीं। जगत पिता श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते ने पंडित शूर सतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई, भगत के बराबर कोई हो नहीं सकता। कहण तो भाव है जिहड़े लोग साडे विच हजे भी पाड़ा पा के रखना चाहुंदे ने, जिहड़े लोग साडे सतगुरां नूं साडे महापुरखां नूं अजे भी वो नीवां दस रहे ने, ये उन्हां लई दस्सण लई उन्हां नूं समझाउण लई आखिया गया कि असीं जदों सतगुर शब्द वरतांगे तां सारे साडे भाईचारे दे विच एकता आएगी। जिहड़ा भगत कहंदा, भगत शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण और वड्डा शब्द है, पर जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरु शब्द आखदे हां, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हुक्म नूं दोहराउने हां कि आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुताबिक सन्ने महापुरखां की गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच बाणी है वो साडे सतगुरु ही हैं। भावें कि सतगुरु कबीर जी, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु नानक जी, सतगुरु धन्ना जी, सतगुरु सैन जी, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु जिन्ने महापुरखां की बाणी है साडे सारे सतगुर ने। सतगुर शब्द इसलिए वरत्या कि साडे लोकां दे विच नेड़ता आवे, साडे लोकां दे विचों जिहड़ा दिमाग दे विच सदियां पुराना शब्द ये यूज किया होया कि भगत शब्द नीवा, भगत शब्द नीवा, भगत शब्द नहीं नीवा हैगा, भगत शब्द बिल्कुल गुरु दे बराबर दा शब्द है। पर आओ जे आपां जातां पातां नूं खत्म करना, जे एकत्र होना, आपां गुरु कहना शुरू करिए। भगत कह लो, गुरु कह लो, जेकर गल मन्नांगे तां गल बनेगी। पर आओ आपां सारे रल मिल के गुरु साहब आखिए, गुरु साहब जी की बाणी नूं आपां बाणी गुरु है बाणी मुताबक गुरु का दर्जा दे के आपां गुरु प्रचारीए, गुरु ही नाम लईए। नोट फेर कर लियो, इस गल नूं फेर दोहरा दिना मैं कि जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच बाणी लिखी है उस बाणी नूं उस तरह ही पढ़ना है। जे किते लिखना पै जावे लिखना है, उहदे विच कट वड्ड नहीं करनी। आपां गल्लां बातां दे विच इतिहास दे विच किसे नाल जिक्र करन लगे आपां अपने रहबरां नूं सतगुर शब्द वरत है। जेकर असी बाणी दे विच कट वड्ड करांगे ये सतगुरां दी तुहीन है, इस करके असी बाणी दे विच कट वड्ड नहीं करनी। सो मैनूं उम्मीद है कि आप जी नूं इस संबंधी समझ लग गई होवेगी। हुण आपां सतगुर धन्ना महाराज जी का जो कारोबार सी, जो काम कार करदे सन, वो खेती करदे सन
ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੇਵਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗੋਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਟ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਟ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ ਹੋਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਬੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼, ਗਲੈਕਸੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਇਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ, ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਾਹ ਰਿਹਾ? ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੱਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜੱਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀਂਬੇ ਨੇ, ਦਰਜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਅਖਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਚਮਾਰ ਅਖਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਈ ਅਖਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਸੈਣ ਅਖਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਖੱਤਰੀ ਅਖਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਖਵਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖਵਾ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਆਖਣ ਵੇਖ ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 10 ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ।